Good morning students, I welcome you all to science video section. Today now we are going to see about 8th standard science subject unit 5 electricity part 2 video. Already I will send you for part 1 video, that is electricity introduction, atom, charges, transfer by charges, that means transfer by friction, transfer by conduction and transfer by induction. See the part 1 video, after you will see the part 2 video. Okay, today now we are going to see about electric circuit. That means three types of electric circuit. One is simple circuit, second one is series circuit, and third one is parallel circuit. Let us see one by one. First you will see the electric circuits. We saw that when two oppositely charged spheres are connecting by a metal wire, electrons flow from the sphere which is at low potential to the sphere at high potential. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் என்ன பண்ணோம், ஹை பொட்டன்சியல்லேருந்து லோயர் பொட்டன்சியலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். Similarly, if two terminals of a battery which are at different potential are connected by a metallic wire. ஸோ அதெல்லாம் என்ன எதன் மூலமாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும், ஒரு மெட்டாலிக் வயர் மூலமாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும். எலக்ட்ரான்ஸ் வில் ஃப்ளோ ஃப்ரம் நெகட்டிவ் டெர்மினல் டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல். ஸோ இப்போது எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும், நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு ஃப்ளோ ஆகும். See the defined electric circuit. The path through which electron flow from one terminal to another terminal of the source is called electric circuit. So electric circuit na enna, the path adoda pathla through which electrons வந்து flow ஆகுது from one terminal to another terminal. So of the sources, அந்த source மூலமா ஒரு terminal இருந்து இன்னொரு terminalக்கு என்ன ஆகுது, flow ஆகுது. That is called as a electric circuit. See the diagram part. A simple circuit consists of four elements வந்து தேவை. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, a source of electricity, that means battery, a path or conductors through which electricity flow, that is wire, a switch to control the circuit, and then electric resistor, that is lamp, which is any device that require electricity to operate. ஸோ நெக்ஸ்ட் let us see simple circuit. ஒரு சிம்பிள் சர்க்யூட் இருக்கான்னா அதில் என்னென்ன ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான். a simple circuit consist of four elements. a source of electricity, that is battery, ஒரு பேட்டரி வேணும். a path or conductor through which electricity flows. ஸோ electricity flow ஆகிறதுக்கு ஒரு path வேணும், அது that is wire. a switch to control the circuit and an electrical resistor, அது lamp வேணும். ஸோ switch வந்து ஆன் ஆஃபுக்கு வேணும், resistor glow of the light. So which is any device that requires electricity to operate. So இதை தவிர எந்த டிவைஸ் தேவை, இது நாலும் போதும். ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வந்து அந்த வயர் மூலமாக ஃப்ளோ ஆகி பல்ப் வில் பி glow. So battery is very important one. See the diagram for simple electric circuit. The above figure shows a simple circuit containing a battery, two wires, key and an electric bulb. ஸோ என்னென்ன ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது, பேட்ரி ஒன்று இருக்குது, டூ ஒயர்ஸ் இருக்குது, அதாவது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல், பிளாக் அண்ட் ரெட் கலர், கீ சுவிட்ச் ஆன் ஆஃபுக்கு அண்ட் ஆன் எலக்ட்ரிக் பல்பு லைட் எரியறதுக்கு. ஓகே, த சோர்ஸ் கேன் பி அ பேட்ரி ஆர் த எலக்ட்ரிக் outlet in your home. The electrical resistor refer to the device that consumes the energy. ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா key is the mechanism that is used to stop that regulate the electric current. When the key is on, electrons from the battery flow through the circuit from the negative terminal through the wire conductor, then through the bulb and finally back to the positive terminal. The light glows when electric is flow through it is filament. There are two ways in which we can connect these components. ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், பேட்ரி தட் இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ அதுலேருந்து தான் எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன ஆகுது, ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் ஒயர் இருக்கும் அண்ட் பிளாக் கலர் ஒயர் இருக்கும். பல்ப் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டர், லேம்ப்பு, கண்ட்ரோல் ஸ்விட்ச்சு ஆன் ஆஃபு, கண்டக்டர்ஸ் வந்து டூ ஒயர்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோன்னே இந்த ரெட் கலர் ஒயர்லேருந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு எலக்ட்ரான் சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அது பல்ப் ரீச் ஆனே பல்ப் வில் பி
glow. Next, you will see the series circuit. A series circuit is one that has more than one resistor, that is bulb, but only one path through which the electrons can travel. ஸோ ஒரே ஒரு பாத்து தான் இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு, பட் பல்ப் வந்து ஒன் ஆர் மோர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, all the components in a series circuit are connected end to end. ஒரு பல்ப் எண்ட்லேருந்து இன்னொரு பல்ப் எண்டுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ கரண்ட் த்ரூ த எலக்ட்ரான் circuit remains the same throughout the circuit. ஸோ கரண்ட் வந்து த்ரூ ஆகும், த சர்க்யூட் ரிமைன்ஸ் சேம், அதே வழியாக தான் த்ரூ அவுட் த சர்க்யூட். பட் த வோல்டேஜ் கெட்ஸ் டிவைடட் அக்ராஸ் த பல்ப்ஸ் இன் த சர்க்யூட். ஸோ வோல்டேஜ் வந்து என்னாகும், டிவைட் ஆகும். இந்த ஃபாலோயிங் சீரீஸ் சர்க்யூட் 2 பல்ப்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஆர் ரெசிஸ்டர். ஸோ அந்த ரெசிஸ்டரில் எத்தனை பல்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், 2 பல்ப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, see the diagram for series circuit. In this series circuit, charges, that means electrons from the battery, have only one path to travel. So ஒரே ஒரு பாத் மூலமாக தான் ட்ராவல் ஆகும், பட் கனெக்டிங் வந்து எண்ட் டு எண்டு பல்ப் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, her battery key and 2 bulbs are connected in series. ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம், சீரீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். Charges flow from the battery to each bulb one at a time. ஸோ ஒரே டைமில் வந்து சார்ஜஸ் என்னாகும், வில் பி ஃப்ளோ இன் த ஆர்டர் தே ஆர் wired to the circuit. If one bulb in the circuit is unscrewed, the current flow to another bulb would be interrupted. ஸோ இங்கே வந்து என்ன பாருங்கன்னா, ஒரு பல்பு ஏதாவது டேமேஜோ இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்து அந்த பல்ப் வந்து க்ளோ ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு பல்புக்கு என்ன ஆகாது, சார்ஜஸ் வில் நாட் க்ளோ, போகாது. ஸோ இந்த சீரீஸில் இருக்க ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பல்பில் எந்த ப்ராப்ளம் ஆனாலும் இன்னொரு பல்பு வந்து எரியவே எரியாது. ஸோ அந்த லைன், அந்த பாத்தில் உள்ள எல்லா பல்ப் லைனுமே என்ன ஆகும், நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும். அதனால் அந்த பல்பை வந்து என்ன ஆகாது, எரியாது. We put series light during festivals if the lights are in a series circuit. One burned out bulb will keep all the lights off. லைட்ஸும் என்ன ஆகும், ஆஃப் ஆயிரும். So if the number of bulbs in a circuit with a battery increases, the light will be dimmer because many resistors are acting on the same power from the battery. ஸோ இந்த சீரீஸ் சர்க்யூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பாத் தான் இருக்கும். அந்த பாத்துலேயே கட் பண்ணி இடையில வந்து என்னாகும், பல்ப் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால் என்னாகும், ஒரு பல்ப் எது எரியாமல் போனாலும் எது ப்ராப்ளம் ஆனாலும் இன்னொரு பல்புக்கு வந்து என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது. ஸோ அதனால் அதுவும் எரியாமல் போயிடும். ஸோ அதுதான் வந்து சீரீஸ் சர்க்யூட்டில் இருக்க ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம். We saw that in series circuit, same circuit travels through every resistance and the voltage will be different across each resistance. Voltage வந்து different ஆகும். ஒரே ஒரு பாத் தான், பட் அந்த பல்ப் கனெக்டிங்க்கு வந்து voltage வந்து different ஆகும். Let us consider 3 bulbs connecting in series. Let I be the current through the circuit. So I is a current. Okay, V1, V2 and V3 is be the voltage across each bulb. ஸோ ஈச் பல்புக்கு வந்து வோல்டேஜ் ஆகிறது தான் V1, V2 and V3ன்னு சொல்கிறோம். The supply voltage V is the total of the individual voltage drops across the resistance. So V is equal to V1 plus V2 plus V3. That is a voltage in series circuit. ஸோ சீரீஸ் சர்க்யூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து ஒரே ஒரு பாத் வழியாக தான் போகும், பட் வோல்டேஜ் வந்து டிஃபர் ஆகும். ஸோ V is equal to V1 plus V2 plus V3. ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவோம், வோல்டேஜ் இன் சீரீஸ் சர்க்யூட். Next, you will see the parallel circuit. In a parallel circuit, there is more than one resistor, that is bulb, and they are arranged on many bath. ஸோ நிறைய பல்பு வந்து ஒவ்வொன்றுக்கு இண்டிவிஜுவல் பாத் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, திஸ் மீன்ஸ் charges, that means electrons, can travel from one end of the cell through many branches to the other end of the cell. ஸோ ஒரு எண்டில் ஒரு செல்லேருந்து அது வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது, அதுலேருந்து அப்படி என்னாகும், டு த அனதர் எண்ட் ஆஃப் த செல்லுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். Here voltage across the resistor, that means bulb, remains the same, but the current flow through the circuit gets divided across each resistors.
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து ஒரே வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டர் பல்ப் வந்து ரிமைன்ஸ் சேமாக தான் இருக்கும். பட் த கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும், கெட்ஸ் டிவைடட் அக்ராஸ் தி ரெசிஸ்டர்ஸ். ஸோ கரண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும், I1 I2 அண்ட் I3 அப்படி சேஞ்ச் ஆகும் பேரலல் சர்க்யூட்டில். இது சீரியஸ் சர்க்யூட்டில் வோல்டேஜ் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் ஆகும். அதாவது டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் வோல்டேஜஸ் இருக்கும், அதாவது V1 V2 அண்ட் V3. பட் பேரலில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வி கெட் டிவைடட் அக்ராஸ் ஈச் ரெசிஸ்டர்ஸ். See the diagram for parallel circuit. In the above diagram, current can flow in two paths. சரி, ரெண்டு பாத்தில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏபி மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதை பாருங்கள், ABEFA. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பாத். ஃப்ரம் த செல் கேன் டேக் எய்தர் பாத் ABEFA ஆர் பாத் ABCDEFA டு ரிட்டர்ன் த செல். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பாத் இருக்கனால இது வந்து ஒரு பல்பில் ஏதாவது டேமேஜ் அப்படி இருந்தாலும் அந்த பல்ப் மட்டும்தான் க்ளோ ஆகாமல் இருக்கும். அதர் பல்ப் வில் பி glow. From the diagram you will notice that even one resistors, that means bulb burst out, the other bulbs will work because the electricity is not flow through only one bath. So இதில் வந்து நிறைய பாத் இருக்கனால ஒரு பல்ப் ஏதாவது டேமேஜ் ஆனாலும் அதர் பல்ப் என்னாகும், will be glow. All the light bulbs in our homes are connected in parallel circuit. நம்ம வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி parallel circuitல தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ லைட் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் எரியல அப்படின்னாலும் நமக்கு என்னாகும், ஃபேன் வந்து ஓடும். ஸோ இஃப் ஒன் பல்ப் burst out, the other bulbs in the rooms will still work. The bulbs in a parallel circuit do not dim out as the series circuit. This is because the voltage across one branch is the same as the voltage across all the branches. ஸோ அந்த வோல்டேஜ் என்னாகும், ஒரு பிரான்ச்சுக்கு போக முன்னாட்டியும் இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கு என்னாகும், ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகும். Let us consider three bulbs connected in series. Let V the voltage across the bulb and I1, I2, I3 be the circuit across each bulb. The circuit I from the battery is the total of the individual current flowing through the resistance. So I is equal to I1 plus I2 plus I3. ஸோ வோல்டேஜ் நமக்கு ஒரே ஒரு இதுதான், பட் அந்த கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிற பாத் வந்து வேரியேஷன் ஆகுது. ஸோ I1 I2 அண்ட் I3. ஸோ ஓவரால் கரண்ட் I is equal to I1 plus I2 plus I3. This is a current in parallel circuit. Next, let us see the difference between series and parallel circuit. First you will see the series circuit. Same amount of current flows through all the components. So same amount of current வந்து flow ஆகும் all the components. Okay, இதே இது parallel circuitல பார்த்தீங்கன்னா the current flowing through each component combines to form the current flow. So each circuitக்கும் current என்னாகும், flow ஆகும். Second one, voltage is different across different components. So இங்கே voltage வந்து different ஆகும். So அதான் V is equal to V1 plus V2 plus V3. But parallel circuit, sum of the voltage through each components. So ஒரு voltage எல்லா இதுக்கும் இதாகும், will be the voltage drawn from the source. And see the third one, components are arranged in a line. So ஒரு லைனில் அரேஞ்ச் ஆகும். பட் parallel circuit components are arranged parallel to each other. ஸோ இங்கே parallel-ஆக அமைஞ்சிருக்கும். Next you see the series circuit. If one component breaks down, the whole circuit will burn out. ஒரு காம்பனண்ட் வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஹோல் சர்க்யூட்டே என்னாகும், burn out. ஸோ இதாயிரும், எரியாது, எதுவும் ஆகாது. இதே இது parallel circuitல பார்த்தீங்கன்னா other components will function even if one component breaks down. அதாவது ஒரு components வந்து break down ஆனாலும் other components என்னாகும், will be glow. அதாவது ஏன்னா இங்கே நிறைய பாத் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த பாத் வழியாக போகிற அந்த பல்புக்கு மட்டும்தான் கரண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது. மற்றதுக்கெலாம் ஈஸியாக போகிறதுனால ஒரு இது எரியாமல் போனாலும் மற்ற சீரியஸ்லாம் நமக்கு என்னாகும், அந்த பல்ப்ஸ்லாம் க்ளோ ஆகும், வில் பி க்ளோ. ஸோ நம்ம வீட்டில் ஹவுஸ் ஹோல்டிங்லாம் யூஸ் பண்ணுறது parallel சர்க்யூட் மூலமாக தான் அந்த பாத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், யூஸ் பண்ணுறோம் வீட்டில் ஹவுஸ் ஹோல்டிங் பர்பஸ்க்குலாம் நம்ம இந்த மாதிரி சீரியஸ் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, parallel சர்க்யூட் லைன் அந்த பாத்வே தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே,
Dear students, Unit 5 Electricity lesson is completed. Okay, so இதோட உங்களுக்கு இந்த lesson வந்து complete ஆயிடுச்சு. I will send you for book back answers. Thank you students.